හරි. එතකොට ඒකෙදී මේ වැසිදාල සංරක්ෂණය පුතේ හරි වැදගත්. ඒතර දැන් ගොඩාක් ඔය වියලි කලාප පැතිවල දෙන්නේ ඔය බැව් හදනවා කියන එකදී එක්තරා වැසි ජල සංරක්ෂණ ක්‍රමයක් තමයි. හරිද? දැන් මේකේ ඊට වඩා පොඩි වෙනස්කම් ගෙදරට වහලෙන් එන වතුර ටික වහින කාලෙදී එකතු කරලා ලොකු ටැංකියකට පුරව ගන්නවා. එතකොට ඒවා තමයි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? ඒක පිරිසිදුවට එකතු කරගත්තාම ඒක ගොඩක් කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පුතේ. දැන් අපේ යාළුවෝ සමහර අය ඉන්නවා මේ පැතිවල ඒගොල්ලා බොන්න වතුර ටිකක් විතරයි ඔය නළලෙන්දකින් හරි එහෙම තැනකින් ගන්නෙ. අනෙත් සියලු කටේ බොන්න සහ කුස්සියේ වැඩවලට වතුර පාවිච්චි කරනවා. අනෙත් සියලු වැඩවලට ඔය වැසි ජල සංරක්ෂණයේ වයින් යොදා ගන්න ජලය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඒක ලොකු ප්‍රයෝජනයක් වෙනවා. හරිද? එතකොට ඊට අමතරව ජල සම්පාදන ක්‍රම තියෙනවා ගොඩක්. හරිද? ඒකෙනොත් ගොඩක් සාර්ථක ක්‍රමය කියලා කියන්නේ පුතේ බින්දු ජල සම්පාදනය. හරිද? බින්දු ජල සම්පාදනය. බින්දු ජල සම්පාදනය කියන්නේ මෙහෙම එකක්. මේක ටිකක් වියදම් අධික ක්‍රමයක්. නමුත් ජලය අඩු වෙන තියෙන පැති වලට මේක වැදගත් වෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මේ බින්දු ජල සම්පාදනය කියන්නේ රබර් හෝස් එකකින් යවනම ජලය මේ හෝස් එක පොඩ්ඩක් පොළවට යට කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ පොඩි යන්තම් සිදුරු ටිකක් විතරලා තියෙනවා. තැනින් තැන. ඒ කියන්නේ හරියට දැන් මේ ගහක් තියෙනවා නම් මේ වගේ ගහක් ළඟින් පැලයක් තියෙනවා නම් මේ පැලේ ළඟින් තමයි මේකේ සිදුරු විතරලා තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් ජලය එමීට කාන්දු වෙනවා. ඒ කාන්දු වෙන ජලය මේ මුල් වලින් උරා ගන්න. එතකොට මේකේ වැඩිපුර එන්නේ නැහැ. එන ජලය ටික මේකෙන් උරා ගන්න. හරිද? අවශ්‍යතාවයට තමයි මේකෙන් එන්නේ. එතකොට ඒක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් ජලය මොකද්ද? හරිද? සංරක්ෂණය කරගන්න. හරිද? ඒ වගේ. දැන් ඔය තව තියෙන විසිරි ජල සම්පාදනය කියලා. විසිරි ජල සම්පාදනය කියලා ඒක එච්චර හොඳ නෑ. අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා වතුර මල් වගේ කැරකෙන්න තියෙන්නේ. ආන් ඒවා. එතකොට ඒක ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් හැටියට ජලය අපතේ යනවා වැඩි ගොඩක්. හරිද? අපි බලමු මේ PDF හොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. මෙන්න මේක ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා බලන්න මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. පේනවද? පේනවද? ඔව්. ඔන්න ඉතින් අර ගොම් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. Life on Earth is dependent on 5 basic elements: earth, water, fire, air.
and sky. Among the 5 basic elements, water is an important natural source and is the very basis of our life. No creature can survive without it. We use water for drinking, irrigation, industry, transport, and for the production of hydroelectricity. Water is a renewable source which can be used again and again after cleaning. So, water needs to be conserved. There are various techniques to conserve water. Rainwater is one of the most effective to collect water from the rooftop. It is in the terrace of our houses or the waterfall plants. During rainfall, the waterfall on the roof or terrace of our houses or buildings. The roofs should have a gutter of PVC to collect water and channel it to the downwater pipe system. Gutter helps us to collect water from the rooftop. It is important to keep the roof clean so as to ensure that the rainwater collected are free from dust and bacterial contamination. About 3 to 4 downwater pipes seem sufficient for 1,000 to 1,200 square feet area. These can be connected to each other, either to form 1 or 2 outlets to lead to the storage system. It is important to filter the water before it enters the storage tank. So Namaste. My name is Praveen Kumar. I am residing. How to build a rainwater collection gallons of water every day. Building a rainwater collection system could save you up to 1/3 of your total water usage in your yard. Here's how to do it. You will need a paint strainer, a 5-gallon bucket, a 55-gallon drum with a lid, downspout fittings, a gutter strainer, 3 cinder blocks, a 3/4 inch spigot with a 1/4 inch turnball valve, a permanent black marker, a jigsaw, a power drill with a 7/8 inch spade bit, a half-round bastard file, the top of your rainwater collection system, and trace around the top of the 55-gallon drum. Follow the guideline around the top of the barrel. The top of the 5-gallon bucket should fit snug in the opening of the 55-gallon drum. Step 2. Spout it out. No one likes a leaky spout, especially when the whole point of your rainwater collection system is to reduce the amount of wasted water. A sure way to get your spout to fit nice and tight into the bottom of your 55-gallon drum is to drill a hole using your 7/8 inch spade bit. Then take your half-round bastard file and file down the inside of the hole until you have a nice fit and can screw the 3/4 inch spigot in securely. When you have a good fit, set your drum up on the cinder blocks. Step 3. In the gutter. Using the existing downspout from your gutters, add an extension to run down into the collection barrel. Any hardware store will carry a variety of extensions and fittings for this. Make sure to save the receipt so you can return any of the unused fittings. Measure and mark where you need to cut the fitting so that the end will run into the top of your rainwater collection barrel. Most fittings are made of flexible plastic and can be cut with a utility knife. It may be necessary to use a splice to fit the end of your existing downspout into the extension. Push these two pieces together until they're nice and snug. Use brackets to secure the fittings to the side of your house. Step 4.
A proper fit. Before retiring your jigsaw for the day, you need to cut a hole in the lid of your 5-gallon bucket, as this will keep large objects from falling into the collection barrel. Measure around the opening of your drain and use the 7/8-inch spade bit to drill a starter hole. Cut the remainder of the lid with your jigsaw and place the lid on the top of the bucket to check for a proper fit. Step 5. Strain the drain. Standing water can be a haven for mosquitoes. An important thing to keep in mind when putting together your rainwater collection system is to make sure and secure a paint strainer to the top of the bucket. This will keep large objects and mosquitoes from getting into the barrel and spoiling your water supply. To prevent any collected organic matter from hanging too far into the rain barrel, tie a knot in the strainer before installing it in the lid. It's also a good idea to place a gutter strain in the open gutter on your roof to keep large debris from making its way down the fittings and potentially clogging the gutters. A rainwater collection system not only helps your plants and your pocketbook, but it's so much fun you may never need to recruit help around the yard again. Done. In the South Bangalore today. බලාගත්ත නේද අදහසක් තියෙනව නේද රේන් වෝටර් හාර්වෙස්ටිං කියන එකේ එතකොට ඒ දේවල් තව එකක් පොඩ්ඩක් බලමු මේ මොකද්ද මේ බින්දු ජල සම්පාදනය කියලා කියන්නේ එකක් මම පෙන්නලා ඉන්නම් බලාගන්න ඩ්‍රිප් ඉරිගේෂන් කියන එක මොකක්ද කියන්නේ බින්දු ජල සම්පාදනය එකකුත් එක තමයි ජලය දෙන්නේ මේ ගස් මුල්ලම විතරයි මේකේ ඉතුරු තියෙන්නේ අර නේද අදහසක් තියෙනව නේද මොකද්ද කියන්නේ කියන එක හරි එතකොට අපි එක පොඩ්ඩක් ලියා ගමු පුතේ ජල කළමනාකරණය කියලා මාතෘකාවට ලියාගත්ත නේද ලිව්වනේ ලියාගත්ත සර් ඔව් ඒකේ අර්ථය ලියන්න පුතේ අතීතයේ සිටම ජලය කළමනාකරණය සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයේදී අතීතයේ සිටම ජලය කළමනාකරණය සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයේදී
What there? අතීතයේ සිටම ජලය කළමනාකරණය සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයේදී වැඩි මුලින් ඉඳලා කියන්නකෝ. අතීතයේ සිටම කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අතීතයේ සිටම ජලය කළමනාකරණය සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයේදී සර් මුලින් ඉඳලා කියන්න පුළුවන්ද? අතීතයේ සිටම ජලය කළමනාකරණය සඳහා කෘෂිකර්මාන්තයේදී වැඩි ඉඩකඩක් ලබා දී ඇත. වැඩි ඉඩකඩක් ලබා දී ඇත. එසේම ඒකටම ලියන්න පුතේ. එසේම වර්තමානය වන විටද කෘෂිකර්මාන්තයේදී ජල කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් අංගයක් වී ඇත. ඉතා වැදගත් අංගයක් වී ඇත. ඉතා වැදගත් අංගයක් වී ඇත. ඒකට උදා කියලා දාලා ලියන්න පුතේ. පළවෙනි එක වැව් හා ඇල මාර්ග නිර්මාණය කිරීම. ඊළඟ එක වැසි ජල සංරක්ෂණය. මම මේව පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නෑ පුතේ. එහෙම කියොත් මේ පාඩම ඉවර කරන්න බැරි වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දැන් පැහැදිලි ලියන්න දෙන්නේ නෑ. පැහැදිලි කිරීම කරා. ඊළඟට බින්දු ජල සම්පාදනය. මේවා මතක තියාගන්න මොනවද මේ කියලා කියන්නේ. ජල සම්පාදනයෙන් මොකද වෙන්නේ? වැසි ජල සංරක්ෂණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඒවා පොඩ්ඩක් අදහසක් තියාගන්න. මේ ටික ලියාගන්න. ඒතොර මේ දේවල් පුතේ හරිත සංකල්පයේ යට තමයි අපි කතා කරන්නේ නේ.
හරි නේද? අපි ඊළඟට යම් පුතේ මේකේ තවත් කොටසක් වන කෘෂිකර්මාන්ත ඉතාමත් වැදගත් කොටසක් වන භූමි කළමනාකරණය. ලියා ගන්න මාතෘකාව භූමි කළමනාකරණය. කළමනාකරණය. භූමි කළමනාකරණය. එතකොට අපි භූමිය කියන්නේ පුතේ පස. අපිට පස හරිම වැදගත්. අපි කියනවා වගා මාධ්‍යයක් විදියට පස පාවිච්චි වෙනවා. පස නැතුව වගා කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ලොකු වගාවන්ට යන්න බෑ. කොහොම වුණත් භූමිය හරි වැදගත් කෘෂිකර්මාන්තෙ. ඒතර ඒක කොහොමද අපි මේ කියන විදිහට හර්ථ සංකල්පය කියන්නේ අර පරිසරයට හානි නොවන ආකාරයට මේ භූමිය පවත්වගන්නට හානිය අවම වන ආකාරයට මේ භූමිය පවත්වගෙන යනවා. දැන් වර්තමානයේදී අපි දකින දෙයක් තමයි අපි වගා කරන්න ගියහම අපි භූමිය ගැන නැත්නම් පස ගැන එච්චර තැකීමකට ලක් කරන්නේ අපිට ඕන විදිහට පස වෙනස් කරලා අපි මොකද්ද කරන්නේ වගාවන් කරනවා. දැන් උදාහරණයකට දැන් ඔය රසායනික පොහොරද ඒ වගේ දේවල් පසට එකතු කරලා අපි අපිට අවශ්‍ය විදිහට පසේ ක්‍රියාකාරීත්වය සිද්ධ කරගන්නවා. නමුත් අපි කිව්ව අර කාබනික විදනය යටතේ ඒක එච්චර හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි කියලා. එතකොට කොහොමද මේ හර්ථ සංකල්පයට අනුව මේ භූමිය කළමනාකරණය කරන්නේ? නේ? දැන් අපි නිකන් හිතමුකෝ වගාවක් කරන්න අපි හිතමු ඔන්න අපිට කැලයක් වගේ තැනක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගාවක් කරන්න මේ කැලේ සුද්ධ කරන්න වෙනෝනේ. සුද්ධ කරලා ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? පස් සකස් කරන් බිම් කොටන්න නැත්නම් අපි කියනවා බිම පෙරලන්න. පස පෙරලන්න. නේ? පස පෙරලලා ඒ වගාවට සුදුසු පාත්ති හෝ වෙනත් දේවල් හදලා ඒකේ තමයි අපි වගා කරන්නේ. නේ? එතකොට ඔන්න අර කලින් තිබිච්ච පසේ තත්ත්වය අපි වෙනස් කරනවා. දැන් අතීතේ නම් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි පුතේ ඔය හේන් ගොවිතැන කියන එක ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනව නේද? ඒකට අතීතේදී ඕන තරම් තිබුණා පුතේ ඉඩම්. නේ? අපිට හිතුණොත් අය මොකද කරන්නේ? කැලයක් කෙටුවා වගා කරා නේ අස්සන්න ගත්තා. දැන් ඒකේ පාරක් දෙපාරක් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර පෝෂක කොටස් ටික වගාවට ඇදලා ගන්න හින්දා පස නිසරු වෙනවා. දැන් වගේ පෝර තිබුණේ නෑනේ. කාබනික පෝරක් තිබුණේ නෑ. ඒ හින්දා මොකද කරන්නේ? ඒ කොටස ඇතෑරලා එයා තව තැනකින් හේනක් කොටනවා. ඕක තමයි හේන් ගොවිතැන කියලා කිව්වේ. එතකොට එහෙම කර යනවා ඒගොල්ලන්ට. නමුත් අද වෙනකොට එහෙම කර යන්න බෑනේ නේ. ඒ මොකෝ? ඉඩම් නෑනේ නේ. තීන ඉඩම් වල මිනිස්සු ගොඩාක් ඉන්නේ. එහෙම කොටනවා වනාන්තරයක් තමයි කොටන්න ඕනේ. එහෙම වනාන්තරයක් කෙරුවොත් මොකෝ වෙන්නේ? පොලිසියට අල්ලලා යනවා. කොටන්න ඕනේ ඇතුළු නැතේ. හරිද? පොලිසියට. ඒ නිසා දැන් අද වෙනකොට අපි ඒකේ අනිත් පැත්ත තමයි කරන්නේ. දැන් පස නිසල වෙනවා අපි පසට පොහොර එකතු කරනවා. නේ? පොහොර එකතු කරලා ඒකෙන් උපරිම පළදාවක් ගන්නවා. නේ? අර බිම වෙනස් කරන්න බැරි හින්දා පසේ අඩු වෙන දේවල් එකතු කරනවා. දැන් ඉතින් ඔය අඩු වෙන දේවල් එකතු කරනකොට පුතේ අපි දැන් කුඹුරක් කියන හිතුවොත් ඒ කුඹුරෙන් අපි ඉවත් කරගන්නේ ගොයම්නේ. ඒතොර මේ ගොයම් වල ඇට ටික ඇර අනිත් ඔක්කොම ටික අපි නැවත කුඹුරට යොදනවා නම් ඒ කුඹුරෙන් ඉවත් වෙන ප්‍රමාණය ගොඩක් අඩු වෙනවා පුතේ ඒ තියෙන පෝෂක කොටස්. අද නමුත් මේ වගේ දේවල් අපි කරනවා අඩුයි. නමුත් දැන් වර්තමානයේ අර මැෂින් වර්ග වලින් කරනකොට නම් ඒව ටික එහෙම වැඩෙනවා. ඒක හින්දා ඒකත් එක හොඳ පැත්තක් තමයි. හරිද? කොහොම වුණත් අපි මේ පස කළමනාකරණයේදී අපිට කරන්න පුළුවන් අර හේන් ගොවිතැනට යන්න බෑනේ දැන් කොහොමද? ඒතකොට මෙන්න මේකෙදී කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා මේ පස කළමනාකරණයේදී. ඒතකොට දැන් මේකෙදි මෙන්න මේ දේවල් ගැන අවධානය යොමු කරන්න කියලා කියන දැන් කෘෂිකාර්මික පසක් දැන් මේක අපේ පැත්තට නම් එච්චරම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? නමුත් විශාල මහා පරිමාණයෙන් කරනකොට ඔය වතු ආශ්‍රිතව කරනකොට නම් ඒක අපිට වැදගත් වෙනවා. තේරුණාද? දැන් ඒකෙදි කියනවා තමයි මේ කෘෂිකාර්මික කළමනාකරණයේදී මෙන්න මේ දේවල් අනුගමනය කරන්න ඕන කියලා. අද ඔයගොල්ලෝ පොතේ තියෙනවා බෑවුම් ප්‍රදේශ සංරක්ෂණය කළ යුතුයි. දැන් ගොඩක් බෑවුමක් තියෙනවා නම් ඒක කෘෂිකර්මාන්තයට ගන්නේ නෑ පුතේ. හරිද? ඒක ගන්නෙ නෑ. ඒකට මොකද කරන්නේ? වන වගාවක් හරි මොනවා හරි දාලා ඒ බෑවුම අතාරිනවා. දැන් එකක් තමයි කෘෂිකා ඒ බෑවුම් ප්‍රදේශවල අනතුරුදායක වෙන්න පුළුවන් මොනවා හරි හිටවලා ඒවා ගලවන්න ඒ දේවල්. ඒකට පස සෝදගෙන යාමත් වේගවත් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒක නිසා බෑවුම් ප්‍රදේශ ගන්නෙ නෑ. ඒවා සංරක්ෂණය සඳහා
යොදා ගන්න. ඊළඟ අපි ඒ බෑවුම් ප්‍රදේශ ගත්තොත් තව දෙයක් වෙන්න පුළුවන් නායයන් වගේ දේවල් වලට යන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒවයි දැන් අපි ට්‍රැක්ටර් දාලා හරි මොනවද කරලා හරි ඒ පස සකස් කරනකොට මොකද වෙන්නේ? අර වතුර පාරත් එක්ක ඒ පස් කඳු පිටින් එහෙම ගැලවිලා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ දේවල් නාය යන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ නිසා අපි ඒ අර කලින් කිව්වා වගේම ඒ වගේ දේවල් වල වන වගා වගේ දේවල් තමයි කරන්න ඕනේ. නේද? එතකොට එහෙම ඒවා අපි මතක තියාගන්න. ඒක ඇත්තටම රජයේ නීතියක් විදිහට තියෙනවා. දැන් අපිට ගොඩක් අදාළ වෙන්නේ අපිට එහෙම ඉඩක් නැති නිසා. නමුත් ඔය මහා පරිමාණ වතු වල අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේ ගොඩාක් බෑවුම් ප්‍රදේශ මොනවද කරන්නේ වනාන්තර විදිහට අතාරින්න කියලා තියෙනවා. හරිද? එහෙම නැතිනොත් ඒගොල්ලන්ට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගන්නත් ඉන්නවා. හරිද? එතකොට ඒකෙදි ඒ පාංශු තත්වයන් ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒකෙදි කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් අර ඔය හානව කියලා කියනවනේ. දැන් මෙහෙන් පැත්තේ නැති වුණාට ඔය උඩරට පැත්තට වෙන්න ට්‍රැක්ටර් වලින් තමයි පුතේ ගොඩක් වැඩ කරන්නේ. හරිද? නගුල් යොදවලා ඒ ට්‍රැක්ටර් වලින් තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මේ වැඩ කරනකොට පස හැරෙනවා ගොඩක් වැඩි. හදිසියවත් ලොකු වැස්සක් ආවොත් අර මතු පිටපස ඔක්කොම හොදගෙන යනවා. එතකොට ඉක්මනට පස નિසරු වෙනවා. ඒ වගේම අර අපි කියන පසට අර පසේ pH අගයත් අඩු වෙනවා කියන්නේ. හරිද? එතකොට පොහොර උරා ගන්නෙත් නැහැ. ඔන්න ඔය දේවල් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒක කළමනාකරණය කරගන්න ඕනේ. එතකොට මේ බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශවලට ඒ ගොඩාක් බෑවුම් තියෙනවා ඒව අතහැරලා එහෙම නැත්නම් තවත් බෑවුම් තියෙනවා නම් ඒවයි වගා කළ යුතුම නම් ඒවට ගැළපෙන භෝගයක් තමයි වගා කරන්නේ. දැන් අපි නිතර ගලවන භෝග ඒ වගේ බෑවුම් වල සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. නේද? දැන් තේ වගේ එකක් එච්චරම ගැටලුවකුත් නැහැ. හේතුව තේ ගහක් අපිටම අවුරුදු 10ක් 15ක් තියෙනවා කියලා. 15ක් 20ක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? අර වගේ නිතර ගලවන්නේ නැද්ද අපිට උඩරට වැවෙන එළවලු වර්ගයක් කියලා. එළවලු වර්ග ගොඩාක් වෙලාවට මාස 3න් 3ට ගලවනවා. නේ අලුතෙන් දානවා. එතකොට මේ පාංශු කාදනය සහ මේ දේවල් වැඩි වෙන්න පුළුවන් එහෙම තැන්වල වගා කරොත්. ඒක නිසා ඒ ගැන හිතලා බලලා වගා කරන්න ඕනේ. එතකොට මේ දේවල් ගැළපෙන භෝගය තෝරගන්න ඕනේ අපේ ඊටම. හරිද? එතකොට එහෙම කරොත් මෙන්න මේ දේවල් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. එකක් තමයි නිෂ්පාදයේ ඵලදායීතාවය. නැත්නම් අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. හරිද? අස්වැන්න වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මුදල් ලැබෙනවා. එතකොට පස ආරක්ෂා කර ගන්නත් පුළුවන් අපිට. හරිද? එතකොට ආපදා ඇති වෙන එකත් අවමයි පරිසරයට සිදුවෙන හානියක් අවම කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයිට අමතරව අපිට තව කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තියෙනවා පුතේ. හරිද? ඒවා තමයි මෙන්න මේ දේවල්. හරිද? භූමි කළමනාකරණය සඳහා අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල්. එකක් තමයි මිශ්‍ර භෝග වගාව. මිශ්‍ර භෝග වගාව කියලා කියන්නේ අපිට පුළුවන් එකම ශේෂ්ත්‍රයේ මොනවද භෝග වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකවර වගා කරනවා. මොනවද එහෙම වගා කරන ඒවා? භෝග වර්ග දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් වගා කරන ඒවා. ඕන දැකලා තියෙනවද? පොල් වත්තක අන්නාසි වවන්න පුළුවන් නේද? එයාක අමාරු වැඩ නේ. හරිද? එහෙම පුළුවන් වවන්න. හරිද? එතකොට තව දැන් ඔය උඩරට පැත්තේ එළවලු වගා ගන්නකොට නම් ඔය වැඩේ හරියටම ගොඩාක් අවස්ථාවලදී කරනවා. නේ? කැරටුයි ලීක්සුයි වගේ එකට ඉඳනවා. මාරුවෙන් මාරුව. එකම පොළවේ තනින් තනින් ඒව ඉඳනවා. හරිද? ඊළඟට ඕකට බීට් වගේ දේවලුත් දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒ වගේ වගා භූමියේ එකවරකදී භෝග දෙකකට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවක්. හරිද? ඒක වගා කරාම අපි කියන මිශ්‍ර භෝග වගාවය කියලා. හරිද? එතකොට මේ මිශ්‍ර භෝග වගාවේ තියෙන වාසි කීපයක් තියෙනවා පුතේ. ඒක කියන අවාසිත් තියෙනවා. අපි වාසි ගැන කතා කරමු. එතකොට වාසි වල තියෙන එක වාසියක් තමයි අපිට දැන් අපි හිතමු කැරටෝයි බීටෝයි බීක්සුයි තුනම වගා කරලා දෙනවා කියලා. එතකොට එකම භූමියේ වගා කරලා දෙනවා. අපි හිතමු ඔන්න ඒ කාලේ කැරට් වල මිල හොඳටම අඩු වෙනවා. දැන් අපිට කැරට් විතරක් වගා කරලා දෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ගොඩාක් අඩු මුදලක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. නමුත්
ඔක්කොගෙම මිල බැස්සුණා කරන්න දෙයක් නැහැ. මම කියන්නේ දැන් හදිස්සි අපි තුන් ඩීක්ස් වල මිල වැඩි වුණා කියලා. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවක අර කැරට් වලින් අඩු වෙන මිල ඩීක්ස් වලින් හම්බ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වාසියක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි පසේ තියෙන පෝෂක වර්ග. දැන් කැරට් වලට ගන්න පෝෂකේ නේ වෙන්න පුළුවන් බීට් වලට ගන්න. එතකොට ඒ වගේ පෝෂක සියල්ලම ඔක්කොම පසෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. නේ? අපත යන්නේ නෑ දාන පෝර. නේ? සියලු දේ ලබා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔය ලෙඩ රෝග බෝ වෙන එකත් අඩුයි පුතේ. එකම જાතියේව තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? බොහොම ඉක්මනට ලෙඩේ බෝ වෙලා යනවා. නේ? විවිධ වෙනස් වෙනස් ඒවා තිබුණොත් මොකද වෙන්නේ? එකවර කියන්නේ එක ඒ අවස්ථාවකදී එහෙම දිගටම රෝගේ පැතිරලා යන එක අඩු වෙනවා. දැන් ඔය කුෂිකාර්මික ඒවයින් තියෙන ගැටලුවක් තමයි එකම જાතියක තිබුණාම බොහොම ඉක්මනට රෝගේ පැතිරලා යන එකම જાතියක හැදෙන එක. හරිද? ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් මේ මිශ්‍ර භෝග වගාව. හරිද? එතකොට මේකේ ගැටලු නම් තියෙනවා පුතේ. ඒ ගැටලු තමයි අපි ඒ වගා වර්ග තුනක් ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට ඒවට එක එක දේවල් තමයි කරන්න ඕනේ. සමහරට එක එක කාර්ය තමයි මේකේ අස්වැන්න ලැබෙන්නේ. එතකොට අපිට ගලවන්න ගියහම කරදර වෙනවා. නේ? එහෙම ඒවත් තියෙනවා. නමුත් අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ වාසි ගැන. එතකොට මේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා අවාසි වලට වඩා. හරිද? ඊට අමතරව ඊළඟ තව ක්‍රමයක් තමයි පුතේ භූමිය හොඳින් කළමනාකරණය කරගන්න ශස්‍ය මාරු ක්‍රමය කියලා. මේකට කියන භෝග මාරුව කියලා පුතේ. උඩ කිව්වේ මිශ්‍ර භෝග වගාව. මේකට කියන භෝග මාරුව. නැත්නම් අපි කියන ශස්‍ය මාරු ක්‍රමය කියලා. දැන් මේකෙදි කරන්නේ පුතේ කන්නේ කන්නට එක එක භෝග වගා කරන එකම නිමි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ කාලෙදී වවන කැරට් ඊළඟ සැරේ වවනවා බීට් ඊළඟ සැරේ නෝකෝන් නැත්නම් රාම් ඒ වගේ මාරුවෙන් මාරුවට වගා කරගෙන යනවා. දැන් ඒකෙත් වාසි ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු දැන් ඔන්න බීට් වලට හැදුණු ලෙඩක්. දැන් ඊළඟ පාරත් බීට් වගා කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ ලෙඩේ පහසුවෙන්ම හැදෙනවනේ. ඇයි ආ රෝගකාරකයේ පස්සේ තියෙනවනේ. නැත්නම් ඒ යවට තියෙනවනේ. එතකොට ඒක මාරු කරගෙන ගියොත් අපිට ටික කාලයක ඔරොත් දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ වගේම පස්සේ තියෙන පෝෂක උපරිම ආකාරයෙන් ප්‍රයෝජනට ගන්න පුළුවන්. දැන් කලින් එකේදී දාව පෝර ඒ ගහට උරාගත්තේ නැත්නම් මේකෙදී උරා ගන්න පුළුවන්. නේද? හරිද? ඒ වගේ මතක තියාගන්න ශස්‍ය මාරු එහෙම නැත්නම් භෝග මාරු ක්‍රමය කියලා කියන්නේ එකම බිමේ කන්නේ කන්නේට වෙනස් භෝග වගා කරනවා. කියන්නේ මේ පාර එක જાතියක් ඊළඟ පාර තව જાතියක් ඊළඟ පාර තව જાතියක්. හරිද? එහෙම මාරු කර කර වගා කරනවා. හරිද? එතකොට ඒක ඒ ක්‍රමයේ ඉතින් මේ ප්‍රදේශයට ගැලපෙන ක්‍රමයක් ගැලපෙන භෝග ක්‍රමයක් භෝග වර්ග ඒකට අපි හදා ගන්න. ඊළඟ කියනවා ජෛව තාක්ෂණය මගින් වැඩි දියුණු කළ භෝග වගා කරනවා. එතකොට මේ ජෛව තාක්ෂණය වැඩි දියුණු කරාම සමහර ඒවා තියෙන කුමීන්ට ප්‍රතිරෝධී ඒවා තියෙන පුතේ. ඊළඟට තව සමහර ඒවා තියෙනවා නියගයන්ට ප්‍රතිරෝධී. සමහර වල් පැලෑටි වල ප්‍රතිරෝධී ඒවා තියෙනවා. එතකොට ඒවා වගා කරාම අපිට අර ඒවයින් එන ඒවා වළක්ව ගන්න පුළුවන්. වල් පැලෑටි ඒ කියන්නේ පරිබෝධකයන්ගෙන් ප්‍රතිරෝධී වෙන ඒවා නියගයේ. එතකොට අපිට වැඩි අස්වැන්නක් ගන්න පුළුවන්. සමහර අස්වැන්නේ ගුණාත්මක බව. ඔයගොල්ලන්ට පළවෙනි පාඩමේ මතකදී අර විටමින් A තියෙන රන්සහල් හදනවා කියලා කිව්වේ නේද? ඒතකොට ඒ වගේ දේවල් මේකෙදි කරාම මේ පළදාවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ තව තියෙනවා හරිද? ඔයිට අමතරව තව දැන් අපිට ওই තුන විතරයි තියෙන්නේ. ඔයිට අමතරව තව කියන්න පුළුවන් පුතේ දැන් භූමිය කළමනාකරණය කරද්දී හරිද? දැන් අපි අර පාංශු පාදනය කියන එක ඒක වළක්වන්න අපි කියන ආවරණ භෝග කියලා જાතියක් ඉඳනවා. ඒතකොට දැන් ওই බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශවල අපිට පුළුවන් ආවරණ භෝග ඉඳලා. හරිද? ওই තුන තමයි අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්නේ. නමුත් ඒව ගැනත් කතා කරන්න පුළුවන් ආවරණ භෝගයක් ඉඳුවාම ආවරණ එක කියන වහ ගන්න. ඒතකොට හොදගෙන යන්නේ නැහැ. ඔය සමහර තනකොළ වර්ග දෙනවා සැවැන්දරා කියලා වර්ගයක් තියෙනවා. පොළොවම තදින් අල්ල ගන්න. හරිද? මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මොකද්ද? මෙන්න මේ භූමිය නිවැරදි විදිහට කළමනාකරණය කරගත්තොත් අර මේකෙදී අර පසට සිදුවෙන හානිය අවම කරගත්තොත් පුතේ මොකක්ද වෙන්නේ? අපිට දිගු කාලයක් වගා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. අර පස්සේ පෝෂක ඒ තියෙන ඒවා ආරක්ෂා කරගත්තා.
අර මේ විදිහට පස සකස් කිරීම තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔන්න ඔය දේවල් ටික භූමි කළමනාකරණය යටතේ මතක තියාගන්න. හරිද? අපි ඒ ටික පුතේ පොඩ්ඩක් ලියාගමු. තා පොඩි වෙලාවක් තියෙනවා. කට් වෙන්න පුළුවන්. ලියන්න මෙහෙම කුෂිකර්මාන්තයේදී භූමි කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් අංගයක් වේ. කෘෂිකර්මාන්තයේදී භූමි කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් අංගයක් වේ. කළමනාකරණය ඉතා වැදගත් අංගයක් වේ. ඊළඟ රෝලෙන් යන විශේෂයෙන් අංගයක් වේ. බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ විශේෂයෙන් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ සර් කියන එක හැකට නෑ ඇහෙන්නේ. කැඩි ඔව් සර්. කඩු වෙලා වගේ. විශේෂයෙන් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ හරිද? දැන් ඇහෙනවද? හරි සර්. විශේෂයෙන් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ වගාවන් සඳහා යොදා නොගැනීමත් සර් ආයි කියන්නකෝ. විශේෂයෙන් බෑවුම් සහිත ප්‍රදේශ වගාවන් සඳහා යොදා නොගැනීමත් ඒවා සංරක්ෂණය කිරීමත් කළ යුතු වේ.